Good afternoon, students. In the last lecture already, we have initiated the discussion regarding fundamental group frequencies of various diatomic molecules, or sorry, various diatomic काय म्हणू शकतो आपण groups, fundamental group frequencies of various diatomic groups. And already in the last lecture, we have seen that there are 4 different type of the groups. And first group is the group which contains hydrogen, or the bond which contains hydrogen. Then the second one is double bond, then the triple bond, and the last one is the single bond. So these are the 4 groups, and we have to discuss the fundamental group frequencies for each type of the group. I think that already in the last lecture we have covered the discussion regarding the first group, that is the group which contains hydrogen atom. ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन ऍटम आहे अशा ग्रुपच्या संदर्भातला आपण काय केले की ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज डिस्कस केलेले. पहिला पार्ट जो होता तो म्हणजे वी हॅव डिस्कस द फंडामेंटल ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज ऑफ bonds which contains hydrogen atom. Fundamental group frequencies of the bonds which contains hydrogen atoms. Again, we have discussed the various group frequencies of compounds which contains a double bond, or the groups which contains a double bond. Then again, we have discussed the group frequencies or fundamental group frequencies of the groups which contains triple bond, which contains triple bond. आता याच्यामध्ये आपण बरेचसे वेगवेगळे कंपाउंड बघितले. सीन द नायट्राइल which is in the conjugated form and which is in the saturated form, or which is connected to the saturated group. Again, we have seen the acetylenic group. Then we have seen the terminal acetylenic group as well as the intermediate acetylene group. तर याच्या ज्या काही ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज आहेत तर त्या ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज आपण लास्ट लेक्चरला ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. and the last point is remain from this concept, that is the fundamental group frequencies of single bonds. Fundamental group frequencies of groups which contain single bonds. तर सिंगल बॉन्ड आहे असे जे ग्रुप्स फंडामेंटल ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज आहेत तर ते आपल्याला इथे डिस्कस करायचे. तर याच्यामध्ये बेसिकली पहिली जी ग्रुप फ्रिक्वेन्सी आहे इट इज इन द रेंज ऑफ 1000 to the 1300, 1000 to the 1300, and the group is here, it is the frequency in between the कार्बन आणि ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड. कार्बन आणि ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड. तर कार्बन आणि ऑक्सिजनच्या सिंगल बॉन्ड मधली ही ऍक्च्युअली ग्रुप फ्रिक्वेन्सी आहे या भागाची. ठीक आहे. तर अशा प्रकारचा जो बॉन्ड आहे तो कुठं आपल्याला बघायला मिळतो तर अल्कोहोल असेल, इन केस ऑफ द फिनॉल, और इन केस ऑफ द ईस्टर, देन इन केस ऑफ द इथर्स. इन सच अ ग्रुप वी कुड फाइंड द दिस टाइप ऑफ द ग्रुप्स. म्हणजे सीओ हा जो ग्रुप आहे तुम्हाला कुठं बघायला मिळतो अल्कोहोल मध्ये. अल्कोहोल जर आपण बघितलं CH3OH जर आपण बघितलं तर या कार्बन आणि हायड्रोजन मधला कार्बन आणि हा ऑक्सिजन असा कनेक्ट आहे ऍक्च्युअली. आणि मग इकडे ऍक्च्युअली तुमचे हायड्रोजन्स आहेत. ओके, सो वी नो व्हेरी वेल इकडे हायड्रोजन आहे. ठीक आहे. सिमिलरली इन केस ऑफ फिनॉल, इन केस ऑफ ईस्टर, इन केस ऑफ इथर त्याचे ग्रुप्स आर प्रेझेंट. आणि त्याच्या ज्या स्ट्रेचिंग म्हणजे फ्रिक्वेन्सीज आहेत so these are observed in the range of 1000 to the 1300. So later on next range is 1100 to the 1120 per centimeter, 1100 to the 1120 per centimeter. So it is basically observed in the carbon group. When two carbons are connected to each other with a single bond, so basically it is found in the saturated compounds, just like alkanes and any other as like compounds. अल्केन मध्ये सॅच्युरेटेड कंपाऊंड आहे त्यामुळे कार्बन सिंगल बॉन्ड तुम्हाला जास्त बघायला मिळतं. तर त्याच्या पण फ्रिक्वेन्सीज तुम्हाला इथं 1100 ते 1120 रेंज मध्ये आहेत. तर याच्यामध्ये बघा काही स्ट्रेचिंग आणि काही बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज आहेत. सम फ्रिक्वेन्सीज आर स्ट्रेचिंग अँड सम आर द बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज. तर ऍक्च्युअली कॉम्बिनेशन तुम्हाला याच्यामध्ये बघायला मिळतं. देन अनदर वन इज दॅट 500 to the 750. इट इज बेसिकली ऑब्झर्वड इन द कार्बन अँड हॅलाइड सिंगल बॉन्ड. कार्बन अँड हॅलाइड सिंगल बॉन्ड. तर हॅलो अल्केन्स असं म्हणतो आपण त्याला. तर हॅलो अल्केन मधले जे बॉन्ड्स आहेत सिंगल बॉन्ड तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला या टाइपच्या ज्या फ्रिक्वेन्सीज आहेत तर याचं ऍब्झॉर्प्शन तुम्हाला 500 to the 750 च्या रेंज मध्ये बेसिकली बघायला मिळतं. ठीक आहे. सो दीज आर द ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज ऑफ द व्हॅरियस ग्रुप्स विच कंटेन सिंगल बॉन्ड. ज्याच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड आहे अशा वेगवेगळ्या ग्रुपच्या ह्या ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज आहेत. आता याच्यामध्ये बरेच आहे, मी थोडंसं ओझर तर घेतलेलं आहे म्हणजे सगळ्याच फ्रिक्वेन्सीज सगळी इन डिटेल आपल्याला घेता आलेली नाही.
but I will share one chart with you where you will find all the different type of the IR absorption frequencies and their respective groups. तर त्याच्या ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज आणि ते कुठल्या ग्रुपच्या आहेत त्याचा तुम्हाला एक चार्ट बघायला मिळेल. अँड दिस चार्ट इज व्हेरी युजफुल as far as concerning to solve the problems which are based on the IR spectroscopy. ठीक आहे. त्याच्यामुळे ते चार्ट तुम्ही थोडंसं काय करा, स्टडी करा. त्याच्यामध्ये इन डिटेल सगळ्या व्हॅल्यू असतील. मी काहीतरी रिप्रेझेंटेटिव्ह डिस्कशन घेतलेलं आहे फक्त की हाऊ टू फाइंड आउट द ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज ऑफ द डिफरंट ग्रुप्स. तर ते कुठल्या रेंजमध्ये आता येतात, साधारणतः कुठं असतात. तर एक मी थोडंसं काय म्हणू शकतो की आपण आय हॅव ओव्हरलुक्ड, थोडंसं ओव्हरलुक केलेलं आहे, बट इन डिटेल फ्रिक्वेन्सीज विल बी शेअर्ड विथ यू. तर त्या सगळ्या तुमच्याबरोबर शेअर केल्या जातील. ठीक आहे. तर हे जे डिस्कशन होतं हे आपण कुठं केलं होतं बेसिकली. सो दिस डिस्कशन इज, आपण ऍक्च्युअली काय डिस्कस करतो तर ह्याच्या अगोदरचा जो पॉइंट आहे, आय थिंक दॅट यू मस्ट रिमेंबर दिस. तर ते तुमच्या लक्षात असेल मला वाटतं. आपण हे कुठून डिस्कशन करायला सुरुवात केली ते थोडंसं बघा. ठीक आहे. ओके, जस्ट 1 minute. Okay, so what we were discussing? We were discussing the regions of the IR spectrum, and we have seen that there are three basic regions of the IR spectrum. त्याच्यातला पहिला जो होता तो म्हणजे फंक्शनल ग्रुप रिजन होता, फंक्शनल ग्रुप रिजन. आणि तो जो फंक्शनल ग्रुप रिजन आहे ना, तो आपण आता फक्त काय केलं की डिटेलमध्ये डिस्कशन केलं. फंक्शनल ग्रुप रिजन. आता ऍक्च्युअली फंक्शनल ग्रुप रिजन मध्ये आपण जे फ्रिक्वेन्सी सांगितली होती तर ती कशी होती, थोडीशी हायर फ्रिक्वेन्सी होती, इन द रेंज ऑफ 4000 टू द 1300 पर सेंटीमीटर. आता शेवटचं जे आपण बघितलं चार्ट आता ज्याच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड होते त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा फ्रिक्वेन्सी 1300च्या खाली होती, म्हणजे त्या काही बेंडिंग टाईपच्या फ्रिक्वेन्सीज आहेत. पण त्या तिथं आपण ऑलरेडी काय केलं की डिस्कस केलं. पण ऍक्च्युअली पहिले 3 जे आहेत तर ते फंक्शनल ग्रुप रिजन्स आहेत. ठीक आहे. तर याच्या पुढचा जो पॉइंट आहे तर तो आपल्याला काय डिस्कस करायचा आहे, तर बेसिकली नेक्स्ट रिजन जो आहे तर तो म्हणजे फिंगरप्रिंट रिजन. तर बेसिकली फिंगरप्रिंट रिजन विषयी आपण ऑलरेडी लास्ट लेक्चरला थोडंसं बोललेलं आहे. याच्या अगोदरच्या काही लेक्चरमध्ये आपण थोडं डिस्कशन केलेलं आहे की फिंगरप्रिंट रिजन काय आहे. तर फिंगरप्रिंट रिजन इट इज बेसिकली लोअर फ्रिक्वेन्सी रिजन. फिंगरप्रिंट रिजन इट इज बेसिकली लोअर फ्रिक्वेन्सी रिजन विच इज प्लेस्ड इन द रेंज ऑफ. तर बेसिकली याची जर रेंज बघितली आपण फिंगरप्रिंट रिजनची तर 1300 किंवा समटाइम्स और इन सम बुक्स दिस रेंज इज इन द that is 1400 to the 900, सॉरी 1400 to the 665. आता ऍक्च्युअली 909 पर्यंत आहे. त्याच्यामध्ये आता काय केले की याच्यात 2 भाग केलेत ऍक्च्युअली. तर एक जो पार्ट आहे तो 1400 to the 909, दिस रेंज इज बेसिकली कॉल्ड एज अ फिंगरप्रिंट रिजन. आणि याच्या नंतरचा दुसरा जो रिजन आहे विच इज इन द रेंज ऑफ 909 टू द 650 पर सेंटीमीटर. तर याला आपण बेसिकली aromatic रिजन असं म्हटलेलं आहे. याचे 2 भाग केलेत. पण इन द सम बुक्स दिस रिजन इज कन्सिडर्ड ॲज 1400 टू द 665, म्हणजे असाच कन्सिडर केलाय काही बुक मध्ये. त्याला टोटली फिंगरप्रिंट रिजन असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. जे काय आहे ते मी क्लिअर सांगतो तुम्हाला. ओके. तर बेसिकली आपल्याला काय डिस्कस करायचंय, तर फिंगरप्रिंट रिजन जो आहे, फिंगरप्रिंट रिजन, तर फिंगरप्रिंट रिजन काय सांगितलं, फिंगरप्रिंट रिजन इट इज द लोअर फ्रिक्वेन्सी रिजन. इट इज द लोअर फ्रिक्वेन्सी रिजन. आणि त्याची रेंज जी आहे ती आपण बघितली 1400 टू द, आपण पूर्ण बघूया, 650 पर सेंटीमीटर. 1400 टू द 650 पर सेंटीमीटर. आता बेसिकली फिंगरप्रिंट रिजन जो आहे तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय ऑब्झर्व होतं. सो यू विल ऑब्झर्व द स्ट्रेचिंग अँड द बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज ऑफ द different groups. Stretching and the bending frequencies of different groups are observed in the fingerprint region. ठीक आहे. त्याला फिंगरप्रिंट रिजन का म्हणायचं ते पण खूप इम्पॉर्टंट आहे, ते पण आपण डिस्कस करूया. त्याच्या अगोदर थोडंसं इंट्रोडक्टरी पार्ट मी डिस्कस करतो. तर फिंगरप्रिंट रिजन, तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय ऑब्झर्व होतं, यू विल ऑब्झर्व द स्ट्रेचिंग अँड द बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज ऑफ द डिफरंट ग्रुप्स अँड मोस्टली सिंगल बॉन्ड ऍब्झॉर्प्शन्स आर observed in this region. Single bond, mostly single bond absorptions are observed in this region. म्हणजे मोस्टली तुम्हाला या रिजन मध्ये ज्या फ्रिक्वेन्सीज मिळतात त्या कोणाच्या मिळतात, तर इट इज ड्यू टू द ऍब्झॉर्प्शन बाय द सिंगल बॉन्ड. इट इज ड्यू टू द ऍब्झॉर्प्शन बाय द सिंगल बॉन्ड. आणि आता बघा बऱ्याच ठिकाणी काय होते की मोस्ट ऑफ द सिंगल बॉन्ड्स हॅव एनर्जी नियर बाय सिमिलर. आता बऱ्यापैकी कुठल्याही प्रकारचे सिंगल बॉन्ड घेतले तर ह्याची जी बॉन्ड एनर्जी आहे, so bond energy is nearby or very close. म्हणजेच काय की बॉन्ड एनर्जी बिटवीन द मोस्ट ऑफ द सिंगल बॉन्ड्स आर नियरबाय सेम, तर ते सेम आहेत. आणि त्याच्यामुळे काय होतं बघा, मोस्ट ऑफ द सिंगल बॉन्ड्स गिव्ह द
सिमिलर टाइप ऑफ द स्ट्रेचिंग अँड द बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काही सी ट्रिप सिंगल बॉन्ड सी किंवा सी सिंगल बॉन्ड ओ किंवा सी सिंगल बॉन्ड एन, याच्यामधले जे बेंडिंग किंवा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीज आहेत तर याच्यामध्ये फार काही जास्त फरक नाही. ठीक आहे, फार काही जास्त फरक नाही. आणि त्याच्यामुळं इथं जे सिग्नल्स मिळत आहेत तर ते काय म्हणतो, त्याला आपण कॉम्बिनेशन बँड असं म्हणतो. कॉम्बिनेशन बँड्स. ठीक आहे, कॉम्बिनेशन बँड्स म्हणजे काय की मोस्टली यू विल ऑब्झर्व द स्ट्रेचिंग अँड बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज टुगेदर. स्ट्रेचिंग अँड बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज तुम्हाला एकत्रच ऑब्झर्व होतात. आणि थोडक्यात काय की फिंगरप्रिंट रिजन हा थोडासा कॉम्प्लेक्स असतो. फिंगरप्रिंट रिजन इज मोर कॉम्प्लेक्स वन. म्हणजे का कॉम्प्लेक्स आहे तर वी ऑब्झर्व द कॉम्बिनेशन बँड्स इन द फिंगरप्रिंट रिजन. फिंगरप्रिंट रिजन मध्ये तुम्हाला कॉम्बिनेशन बँड्स बघायला मिळतात आणि त्याच्यामुळे फिंगरप्रिंट रिजन इज मोर कॉम्प्लेक्स वन. त्याला फिंगरप्रिंट का म्हटलेलं आहे तर आपल्याला माहिती की आपल्या ज्या फिंगरप्रिंट्स आहेत आपल्या हाताच्या, so these fingerprints are unique because our fingerprints are not matching with any others fingerprint throughout the world. जगामध्ये जवळजवळ कुणाशीच आपले फिंगरप्रिंट मॅच होत नाहीत. म्हणजेच काय की our fingerprints are totally unique one. our fingerprints are totally unique one. तसंच इथं आहे की हा फिंगरप्रिंट रिजन याला का म्हटलेलं आहे तर दिस फिंगरप्रिंट रिजन और व्हॉट एव्हर द बँड्स विच इज ऑब्झर्वड इन द फिंगरप्रिंट रिजन, म्हणजे इन द रेंज ऑफ 1300 किंवा 1400 टू द 650, याच्यामध्ये जे काही ऍब्झॉर्प्शन बँड्स मिळतात एखाद्या मॉलिक्युलची, सो दिस ऍब्झॉर्प्शन बँड्स आर युनिक फॉर द सर्टन टाइप ऑफ द मॉलिक्युल. म्हणजे जर मी एखादा कीटोन घेतला तर ते कीटोनला मध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे कीटोन घ्या. इच अँड एव्हरी कीटोन विल गिव्ह द डिफरंट बँड पॅटर्न इन द रेंज ऑफ 1300 टू द 650. म्हणजेच काय थोडक्यामध्ये काही की 1300 ते 650च्या मध्ये त्याचे येणार जे सगळे सिग्नल्स आहेत, त्याचे सगळे पिक्स आहेत, सो ऑल दीज पिक्स आर युनिक इन नेचर. ऑल दीज पिक्स आर युनिक. ते जे सगळे पिक्स आहेत तर ते युनिक असतील. काय युनिक असतील ते सगळे पिक तर आता बेसिकली काय की तिथे कॉम्बिनेशन बँड्स बघायला मिळतात आणि त्याच्यामुळे काय की कुठल्याही एका कंपाऊंडचे जे फिंगरप्रिंट रिजन मधले बँड्स आहेत, दिस विल नॉट बी मॅच विथ द अनादर कंपाऊंड्स फिंगरप्रिंट रिजन्स बँड. जर दुसऱ्या कंपाऊंडचे जे फिंगरप्रिंट रिजन मधले बँड्स आहेत त्याच्याबरोबर बेसिकली काय होतात की मॅच होत नाहीत. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे काय म्हटलंय की these fingerprint bands are unique for the specific type of the compound. एका विशिष्ट कंपाऊंडला त्याचे बँड्स हे सगळे वेगळे असतात, दुसऱ्या कंपाऊंड बरोबर ते मॅच होत नाहीत आणि त्याच्यामुळे त्याला काय म्हटलंय की फिंगरप्रिंट रिजन असं म्हटलेलं. ठीक आहे, व्हाय इट इज फिंगरप्रिंट रिजन बिकॉज व्हॉट एव्हर द IR absorption frequencies observed in this region are specific for the specific type of the compound, are specific for the specific type of the compound, and therefore these are the unique one or these frequencies are unique for the सर्टन टाइप ऑफ दी कंपाऊंड. प्रत्येक कंपाऊंडला ते वेगळंच येतं. तुम्ही कुठल्या जर कीटोन घेतला म्हणजे पहिल्यांदा एक वेगळा कीटोन घेतला, त्याचा IR घेतला तर तुम्हाला 1300 ते 650 मधले बँड, परत तुम्ही दुसरा एखादा कीटोन घेतला परत 1300 ते 650 मधले बँड, हे सगळे वेगळे येतात. म्हणजेच काय की तोच जर कंपाऊंड तुम्ही परत घेतला आणि रन केला तर तरच तिथं सेम येणार आहे. नाहीतर काय होणार आहे की फिंगरप्रिंट रिजन हा प्रत्येक कंपाऊंडसाठी वेगळा आहे. म्हणजे केमिस्ट्रीमध्ये जेवढे काही कंपाऊंड्स आहेत, जेवढे काही ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आहेत, इनऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आहेत, फॉर इच अँड एव्हरी मॉलिक्युल fingerprint region bands will be different one. fingerprint region bands will be different one. म्हणजे त्याचा जो पॅटर्न आहे तो सर्टन पॅटर्न हा त्याच्यासाठीच येतो, फक्त दुसऱ्या कंपाऊंडला तो येत नाही. त्याच्यामुळे त्याला फिंगरप्रिंट असं म्हटलेलं आहे, कारण these bands are not matching with any others absorption bands, any other compounds absorption bands. त्याच्यामुळे त्याला फिंगरप्रिंट असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, ह्याच्यातला सबसेक्शन आहे तो म्हणजे 909 टू द 650. म्हणजे इथं आपण फोडलेलं आहे तर त्याला आपण aromatic region असं म्हणतो. ठीक आहे, तर अरोमॅटिक रिजन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. काय इम्पॉर्टंट आहे तर आपण असं जनरली जर अरोमॅटिक रिंग काढली कुठली तर आपल्याला माहिती की इन द अरोमॅटिक रिंग देर आर डिफरंट टाइप ऑफ दी सबस्टिट्यूशन्स. अरोमॅटिक रिंग मध्ये जर आपण सबस्टिट्यूशन्स बघितली तर पॅरल असेल किंवा कधी मेटाल सबस्टिट्यूशन असतं, कधी आर्थोला सबस्टिट्यूशन असतं. ठीक आहे, सो दीज डिफरंट टाइप ऑफ दी सबस्टिट्यूशन्स टू द अरोमॅटिक रिंग इट कॅन बी ऑल्सो डिटरमाइंड और इट कॅन बी ऑल्सो डिटेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ दी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्हाला कळतं की IR ला आर्थो सबस्टिट्यूशन आहे, सॉरी अरोमॅटिक रिंगला आर्थोला सबस्टिट्यूशन आहे का पॅरल आहे, म्हणजे इथं हा दुसरा कंपाऊंड आहे तो इथं अटॅच आहे का, इकडं आहे का, इथं आहे. सो यू कॅन इझिली जज वेदर द कंपाऊंड इज ऍट द आर्थो पोझिशन, ऍट द मेटा पोझिशन और ऍट द पॅरा पोझिशन. कारण का तर आर्थोला जर सबस्टिट्यूशन असेल तर इथं तुम्हाला वेगळा बँड बघायला मिळतो 909 ते 750 मध्ये, किंवा मेटाल असेल तर अगेन यू विल ऑब्झर्व द डिफरंट बँड, किंवा पॅरल असेल तर अगेन यू विल ऑब्झर्व द अनदर बँड. म्हणजेच काय की ते या रिजन मध्ये असेल 909 ते 750 मध्ये असेल, बट डिपेंडिंग ऑन वेअर द नेक्स्ट सबस्टिट्यूशन टू द IR
सॉरी टू द अरोमॅटिक रिंग. त्याच्यावरून मग तुम्हाला काय होणार आहे की प्रत्येक वेगळ्या सबस्टिट्यूशन साठी वेगळी ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी आयआर मध्ये मिळणार आहे. त्याच्यामुळे अरोमॅटिक रिजन सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि तो या रिजन मध्येच मिळणार आहे 909 ते 650 मध्ये. ठीक आहे. म्हणजेच काय की आर्थो असेल तर वेगळं, मेटा सबस्टिट्यूशन असेल तर वेगळी फ्रिक्वेन्सी, पॅरा सबस्टिट्यूशन असेल तर वेगळी फ्रिक्वेन्सी. सो देअरफॉर देयर इज मच मोर इम्पॉर्टन्स टू द अरोमॅटिक रिजन असो. तर अरोमॅटिक रिजन सुद्धा काय की खूप इम्पॉर्टन्स आहे. ठीक आहे. सो ऑल दीज आर द फंडामेंटल ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज ऑफ डिफरंट ग्रुप्स. तर वेगवेगळ्या ग्रुपच्या फंडामेंटल ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज आहेत. त्याच्यामध्ये माझ्याकडून बऱ्याच फ्रिक्वेन्सी मिस पण झालेल्या असतील, नाही असं नाही. बट व्हॉट एव्हर द इम्पॉर्टंट, whatever the main group regions that I have covered here, I will share the chart with you, and the chart जो आहे तो चार्ट तुम्ही स्टडी करा. You will find all the different type of the group frequencies of the different groups. त्याच्यामध्ये मग आर्थो, पॅरा, मेटा सबस्टिट्यूशनच्या ज्या फ्रिक्वेन्सीज आहे, ऍब्सॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सीज, त्याही तुम्हाला बघायला मिळतील. ठीक आहे. तर आता मी काय करतो की जस्ट आय विल शेअर वन some IR spectrums with you, and I will explain with the help of some IR spectrums, so then you could understand very easily. काही आयर स्पेक्ट्रम मी काय करतो तुमच्या बरोबर शेअर करतो की जेणेकरून आपल्याला डिस्कशन जे आहे ते करता येईल. ओके, तुमच्या समोर स्पेक्ट्रम दिसत आहेत. जस्ट वेट 1 minute. See, this is the actual IR spectrum of the ब्युटॅनॉन. तर 2 ब्युटॅनॉनचा हा ऍक्च्युअल IR स्पेक्ट्रम आहे. आता तो कसा IR स्पेक्ट्रम आलाय बघा. ऍक्च्युअली जर तुम्ही कंपाऊंड रन केला आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीनवरती तर तुम्हाला अशा पद्धतीचा आयआर स्पेक्ट्रम मिळतो. आयआर स्पेक्ट्रम हा काय, इट इज द ग्राफ विच इज प्लॉटेड पर्सेंटेज ऑफ ट्रान्समिटन्स ऑफ द आयआर रेडिएशन वर्सेस काय असेल की वेव्ह नंबर. पर्सेंटेज ऑफ ट्रान्समिटन्स ऑफ आयआर रेडिएशन वर्सेस वेव्ह नंबर. इथं वेव्ह नंबर दिलेला आहे. वेव्ह नंबर आणि इकडे काय असेल की पर्सेंटेज ऑफ द ट्रान्समिटन्स, पर्सेंटेज ऑफ द ट्रान्समिटन्स. तर याच्या वर्सेस हा ऍक्च्युली ड्रॉ केलेला हा ग्राफ असतो, म्हणजे याचा जनरली आयआर स्पेक्ट्रोस्कोपीचा. आता आपण इथे तुमच्या समोर 2 ब्युटॅनॉन कंपाऊंड. आता 2 ब्युटॅनॉन हा इथं तुमच्या समोर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं बघा. दिस इज द 2 ब्युटॅनॉन. ओके, इट इज अ 2 ब्युटॅनॉन कंपाऊंड. आता 2 ब्युटॅनॉन कंपाऊंड जर आपण बघितला, आता आपण ऑलरेडी बघा तुमच्या डोळ्यासमोर काही व्हॅल्यूज आहेत की ज्या मी पाठीमागच्या लेक्चरला डिस्कस केलेल्या आहेत. सो दीज आर कॉल्ड एज अ ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज. आणि आता मग आपण काय केलं की त्या रेंजमध्ये इथं कुठं ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज आलेत का ते आपण थोडंसं बघतो. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काय की कार्बोनिल ग्रुप इज देअर इन द 2 ब्युटॅनॉन. 2 ब्युटॅनॉन काय, इट इज अ कीटोन. बरोबर की, इट इज अ कीटोन. कीटोन आहे तो. आता कीटोनची रेंज आपण किती दिली होती, 1715. ओके, सो वी हॅव ऑब्झर्व्ड द ऍब्झॉर्प्शन बँड ॲट 1719, म्हणजे त्याच्या रेंजमध्ये आलेला आहे. तो तिथं आहे, आसपास आहे. मी सांगितलं काय, these values may vary depending on the which groups are nearing to these functional group. त्या फंक्शनल ग्रुपच्या शेजारी कुठला ग्रुप आहे त्याच्यावरती त्या व्हॅल्यू थोड्याफार व्हॅरी होतात. ते कशा व्हॅरी होतात, तर त्यासाठी आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू द फंडामेंटल ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज हा सेपरेट कन्सेप्ट आहे, तो डिस्कस करणार आहे. हे बघा, हा टॉपिक पूर्ण ज्यावेळेस तुम्ही शिकाल त्यावेळेस तुम्हाला सगळ्या गोष्टी कळणार आहेत. अर्ध्यामधून जर तुम्ही सोडून दिलं तर तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी अर्ध्या समजणार आहेत. त्याच्यामुळं इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी प्रेझेंट फॉर द होल टॉपिक. पूर्ण टॉपिक साठी तुम्हाला प्रेझेंट राहायचं. ठीक आहे. तर लक्षात आलं, तर इट इज अ 2 ब्युटॅनॉन कंपाऊंड आणि इट इज कीटोन. ओके, तर कीटोन मध्ये इम्पॉर्टंट काय हो, दिस कार्बोनेट फ्रिक्वेन्सी शुड बी इन द आयआर स्पेक्ट्रम. ठीक आहे, आलेले आहे. तर काय की 1719. त्याच्यानंतर सीएच ॲलिफॅटिक सीएच स्ट्रेच आहे याच्यामध्ये, ॲलिफॅटिक सीएच स्ट्रेच. ते आपण सांगितलं ते 2900 ते काय असेल 2980 90च्या रिजन मध्ये येते. ठीक आहे. तर हा बघा इथं आले 2982 2982. ओके, आता ओटोन बँड आलेला आहे. तो ओटोन बँड कशामुळे आलेला आहे, तर फॉरबिडन जे ट्रान्झिशन्स आहेत त्याच्यामुळे आलेलं आहे. ऍक्च्युली न्यू 0 पासून न्यू 1 असं ट्रान्झिशन व्हायला पाहिजे, किंवा न्यू 1 टू न्यू 2 असं ट्रान्झिशन होतं सिम्पल परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये. पण आपले मॉलिक्युल मधले जे व्हायब्रेशन्स आहेत ते परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर नसतात. त्याच्यामुळे कधी कधी काय होतं की न्यू 0 टू न्यू 2, न्यू 0 टू न्यू 3 किंवा न्यू 1 टू न्यू 3 अशा प्रकारचे ट्रान्झिशन्स होतात, आणि त्याच्यामुळे हे बँड्स येतात. त्याला आपण फॉरबिडन बँड असं म्हणतो. तर ते किंवा ते ओव्हरटोन जे आहे ते ओव्हरटोन्स आलेले आहेत, सॉरी. ठीक आहे. तर ते कार्बनचे ओव्हरटोन तुम्हाला तिथे बघायला मिळतात. देन यू विल ऑब्झर्व द सम बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज इन द रिजन 1370 टू 1175. इथं आहे, आलेले आहेत बघा, हे आलेले आहेत. ठीक आहे. हे सीएच बेंडिंग आहे, म्हणजे हे जे सीएच आहेत तर याच्या बेंडिंगमुळे आलेले आहेत. ठीक आहे. प्लस याच्यामध्ये कार्बन ज्या फ्रिक्वेन्सीज आहेत किंवा
आता बघा इथं कार्बन कार्बन बॉन्ड आहे बघा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. तर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जर आपण बघितला तर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डच्या फ्रिक्वेन्सीज कुठे येतात तो आपण जस्टच डिस्कस केला आता. कोण सांगेल मला इथं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सॅच्युरेटेड परत 1100 ते 1200च्या रेंजमध्ये आहेत, 1100 ते 1200 म्हणजे साधारणतः इथं आहेत बघा, इथं 1200च्या आसपास आहे ना, 1100 बघा इथं तुम्हाला काही फ्रिक्वेन्सीज दिसतात. सो दीज आर द सम बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज ऑफ द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ठीक आहे. सो लाइकवाइज यू विल फाइंड द फंडामेंटल ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज ऑफ ऑल द ग्रुप्स प्रेझेंट इन युअर मॉलिक्युल. तुमच्या मॉलिक्युलमध्ये जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणतो आम्ही, वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप्स आहेत, तर त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ग्रुप्सला तुम्हाला बेसिकली काय होते की त्याच्या ज्या ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज जे आहेत त्या स्पेक्ट्रममध्ये बघायला मिळतात. आणि मी काय सांगितलं की फिंगरप्रिंट रिजन आहे हा, इकडचा हा फिंगरप्रिंट रिजन असतो का इथून एवढा साधारणतः. तर या फिंगरप्रिंट रिजन म्हणजे काय की इथं जो येणारा पॅटर्न आहे त्या स्पेक्ट्रमचा, दिस पॅटर्न इज युनिक फॉर द 2 ब्युटॅनियन. हा दुसऱ्या मॉलिक्युलमध्ये येणार नाही. दिस पॅटर्न विल बी द युनिक फॉर दी 2 ब्युटॅनियन कंपाऊंड ओनली. आता याच्या ठिकाणी जर तुम्ही 3 ब्युटॅनियन घेतला, दिस विल गिव्ह किंवा दिस विल गिव्ह द डिफरंट पॅटर्न. किंवा आपण याला काय म्हणू शकतो की याच्या ठिकाणी जर आपण पेंटॅनोन घेतला, 2 पेंटॅनोन घेतला, इन्स्टेड ऑफ दिस 2 ब्युटॅनियन सपोज यू आर टेकन 2 पेंटॅनोन, देन यू विल फाइंड दिस फिंगरप्रिंट रिजन इन अ डिफरंट वे. तर तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने हा फिंगरप्रिंट रिजन जो आहे तर तो बेसिकली बघायला मिळेल. ठीक आहे. तर म्हणजे दिस इज अबाउट द व्हेरी फर्स्ट IR स्पेक्ट्रम. आपण बघूया एक 2-3 एक्झाम्पल याच्यामध्ये डिस्कस करूया सो दॅट यू कुड अंडरस्टँड. म्हणजे हे थोडंसं काय दाखवलं की हे कार्बोनिल फ्रिक्वेन्सीज दाखवले वेगवेगळ्या कंपाऊंडचे. हे आहे असाइल क्लोराइड असेल, ईस्टर मध्ये असेल, अल्डेहाइड, कीटोन असेल, कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल, अमाइड असेल. बघा इकडून इकडे व्हॅल्यू डिक्रीज होत गेलेली. ठीक आहे. हे का डिक्रीज होते सो दॅट वी कुड अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ दी, हे थोडं आपण समजून घेऊ शकतो. याच्यासाठी आपल्याला काय बघायचं आहे की फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू द फंडामेंटल ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज. तर तो पॉईंट आहे तो आपण डिस्कस नंतर करणार आहे. फक्त आता एवढं लक्षात ठेवा की व्हॅल्यू जे आहे ते इकडे डिक्रीज होत आलेली आहे. ठीक आहे. So we'll go to the next spectrum. Okay. So this is another spectrum. तर हा जो स्पेक्ट्रम आहे हा दुसरा स्पेक्ट्रम आहे. तर हे बघा याच्यामध्ये ऍक्च्युली काय होते बघा, हा कुठला मॉलिक्युल आहे तर हेक्झेन आहे बरोबर. दिस इज द हेक्झेन. हेक्झेन मध्ये जर आपण बघितलं तर हेक्झेन मध्ये काय की देर आर 6 कार्बन्स. हेक्झेन मध्ये काय की 1 2 3 4 5 6 देर आर 6 कार्बन्स. हायड्रोकार्बन आहे बरोबर आहे की नाही, हायड्रोकार्बन आहे. म्हणजे याच्यामध्ये सिंपल काय यायला पाहिजे, हा CH हा एक ग्रुप आहे याच्यामध्ये आणि कार्बन कार्बन हा एक ग्रुप आहे आणि इकडे शेवटी CH3 आहे, हा एक वेगळा आहे. म्हणजे याच्यामध्ये 3 कार्बन आहेत एकाच ह्याला बरोबर. म्हणजे वेगवेगळे ग्रुप कुठले आहेत की कार्बन कार्बन आहे, कार्बन हायड्रोजन आहे. हे दोनच महत्वाचे ग्रुप्स आहेत बरोबर. तर इथं बघा हे CH ट्रेस जे आहेत तर या रिजन मध्ये आलेले आहेत 2900 ते 2850 आसपास तिथं आलेले आहेत सगळ्या CH ट्रेच आलेत. त्याच्यानंतर CH2 बेंडिंग, हे जे CH2 आहे हे बघा हे बेंट होतं, सिझरिंग होतं किंवा ह्याचं वॅगिंग होतं, तर त्या जे व्हायब्रेशन्स आहेत ते इथं आलेले आहेत. CH3 चे बेंडिंग व्हायब्रेशन्स ते इथं आलेत, रॉकिंग व्हायब्रेशन्स तुम्हाला इथं दिसत आहेत. सो मीन्स डिफरंट प्रकारचे डिफरंट जे व्हायब्रेशन्स आहेत वेगवेगळ्या ग्रुपचे, तर ते तुम्हाला इथं प्रत्येक कंपाऊंड मध्ये बेसिकली बघायला मिळू शकतं. ठीक आहे. सो देन द नेक्स्ट वन इज दॅट हेक्झीन. आता हेक्झेन मध्ये चेंज काय झाला बघा, त्याच्या अगोदर आपण हेक्झेन बघितला बरोबर. तर हेक्झेन आणि हेक्झेन मध्ये कुठला तुम्हाला एक्स्ट्रा जो ग्रुप फ्रिक्वेन्सी, एक्स्ट्रा ग्रुप फ्रिक्वेन्सी ती फाइंड आउट व्हायला पाहिजे तर C डबल बॉन्ड C. सो यू ऑब्झर्व युअर C डबल बॉन्ड C. So it is the different one. ठीक आहे. C डबल बॉन्ड C ही जी 1644 पर्यंत तुम्हाला एक फ्रिक्वेन्सी आलेली आहे, ऍब्झॉर्प्शन फ्रिक्वेन्सी. सो इट इज युनिक फॉर दी दिस टाइप ऑफ दी बॉन्ड, दॅट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन जो आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला 1644 या ठिकाणी C डबल बॉन्ड C ची व्हॅल्यू आली. त्याच्यानंतर कार्बनचे शेजार CH स्ट्रेच आहे, C डबल बॉन्ड CH हे जे स्ट्रेच आहे ते पण तुम्हाला इथं बघायला मिळते 3082. त्यानंतर अॅलिफॅटिक CH स्ट्रेच आहे ती या रिजन मध्ये बघायला मिळते. अगेन यू विल ऑब्झर्व सम बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज इन दिस रिजन. इथं सगळ्या बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज आहेत, हे सगळं बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज आहेत. ठीक आहे. आता हे बघा इथं थोडंसं फिंगरप्रिंट रिजन मध्ये गेलं ना, फिंगरप्रिंट रिजन इज मोर कॉम्प्लेक्स वन. थोडंसं तुम्हाला आणखी जास्त हे सगळं समजून घ्यावं लागेल IR आणि मग फिंगरप्रिंट रिजन मध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे बँड्स येतात तर त्याचा स्टडी करावा लागेल. ठीक आहे. बिकॉज फिंगरप्रिंट रिजन इज मोर कॉम्प्लेक्स वन बिकॉज कॉम्बिनेशन बँड्स आर ऑब्झर्वड इन द फिंगरप्रिंट रिजन अँड फिंगरप्रिंट रिजन इज युनिक फॉर द सर्टन टाइप ऑफ द कंपाऊंड. म्हणजे प्रत्येक कंपाऊंडला एक युनिक फिंगरप्रिंट रिजन असतो, तो दुसऱ्या कंपाऊंडला मॅच होत नाही आणि त्याच्यामुळे त्याला काय म्हटलं की फिंगरप्रिंट रिजन असं म्हटलेलं आहे. ठीक आहे.
असं तुम्ही वेगवेगळे आय आर स्पेक्ट्रम्स जे आहेत तर ते आय आर स्पेक्ट्रम तुम्ही काय करू शकता की स्टडी करू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज अ टोलिन. टोलिन कंपाऊंड मध्ये आता वेगळं काय तर इथे अरोमॅटिक रिजन आला. ठीक आहे. तर तुम्हाला अरोमॅटिक रिजन आला म्हणजे अरोमॅटिक स्ट्रेच तुम्हाला इथं फाइंड आउट व्हायला पाहिजे. म्हणजे इथं बघा याला जोडलेला हा हायड्रोजन आहे अरोमॅटिक कार्बनला, तर त्याची स्ट्रेच आहे बघा तुम्हाला 3000च्या वरती मिळाली. अरोमॅटिक स्ट्रेच आहे 3000च्या वरती येतात. इथं CH आहे त्याच्यामुळे अलिफॅटिक स्ट्रेच पण येणार. हे 2925च्या रेंज मध्ये आलेले आहे तुम्हाला. प्लस अरोमॅटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहेत रिंग मध्ये. म्हणजे आपण हे बघितलं इथं कार्बन आहे, परत काय असेल की इथं पुढं कार्बन आहे. सो डिफरंट बँड्स आर देअर. म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जे आहे तर तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पण तुम्हाला इथं बघायला मिळतील. ठीक आहे. अरोमॅटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अनसॅच्युरेटेड. तर त्याची फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला इथं आहे बघा 1616 आणि हे काही की बेंडिंग मध्ये आहे. ठीक आहे. तर बेसिकली हे 1606 हे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डची स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आहे आणि हे त्याच्या बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज आहेत. आणि इकडे मग परत तुम्ही अरोमॅटिक हायड्रोजन जो आहे त्याच्या बेंडिंग फ्रिक्वेन्सी जे आहेत ते तुम्हाला इथं बघायला मिळतात. ठीक आहे. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ दी व्हायब्रेशन्स इन केस ऑफ द टोलिन. तर हे झालं टोलिनच्या बाबतीमध्ये. नेक्स्ट हेक्झाईन. हेक्झाईन मध्ये वेगळं काय आलं बघा. 1 हेक्झाईन ऍसिटिल्निक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देअर. म्हणजे ऍसिटिल्निक ग्रुप आहे C ट्रिपल बॉन्ड C. तो साधारणतः कुठे येतो 2100 ते 2200च्या रेंज मध्ये आहे. तर तो इथं आहे बघा 2128 ऍसिटिल्निक. व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. त्याच्यानंतर ऍसिटिल्निकचे शेजारी असलेला प्रोटॉन हा, हे बघा हा ग्रुप एक इम्पॉर्टंट आहे. तर त्याची फ्रिक्वेन्सी येते 3300. आपण बघितलं तो चार्ट काढून तुम्ही बघा पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये. हे त्याला मॅच होते की नाही तुम्ही चेक करा. देन द बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज ऑफ द CH2 CH3 हे तुम्हाला या रिजन मध्ये आहेत. आणि इकडे मग हे सगळं फिंगरप्रिंट रिजन आहे. ओके. इट इज युनिक. तर याच्यामध्ये मग मोस्टली बेंडिंग फ्रिक्वेन्सीज आहेत, काही सिंगल बॉन्डच्या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीज आहेत. ठीक आहे. सो दीज आर ऑब्झर्व्ड इन द फिंगरप्रिंट रिजन. इम्पॉर्टंट काय बघायचं बघा कुठल्याही मॉलिक्युल मध्ये हा मॉलिक्युल याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय हा C ट्रिपल बॉन्ड C हा ग्रुप इम्पॉर्टंट आहे कारण हे सगळं कॉमन आहे इकडे. ठीक आहे. C ट्रिपल बॉन्ड C हा याची फ्रिक्वेन्सी आहे का बघा. येस. ओके. C ट्रिपल बॉन्ड C च्या शेजारचा जो असलेला जो हायड्रोजन आहे म्हणजे हा CH हा ग्रुप त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे का बघा. आहे. नो डाऊट. चला नेक्स्ट. तर जनरली काय की अशा पद्धतीने तुम्हाला तो प्रॉब्लेम कुठलेही सॉल्व्ह करत असताना अशा पद्धतीने तुम्हाला ते बघायला पाहिजे. देन नेक्स्ट वन इज दॅट बघा भरपूर सारे स्पेक्ट्रम आपण दाखवू शकतो. एक लक्षात ठेवा की आय आर स्पेक्ट्रम काय आहे तर पर्सेंटेज ऑफ ट्रान्समिटन्स ऑफ आयरायडेशन वर्सेस काय की वेव्ह नंबर्स आहे. ठीक. आता इथं बघा नेक्स्ट वन इज इथिल बेन्झिनामाइन. बरोबर आहे का. इथिल बेन्झिनामाइन एन इथिल बेन्झिनामाइन आहे. ठीक आहे. एन इथिल बेन्झिन अमाइन. त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय अरोमॅटिक स्ट्रेच आहे का. येस. अरोमॅटिक स्ट्रेच तुम्हाला इथं बघायला मिळते. हे बघा इथं आहे. त्यानंतर अलिफॅटिक आहे का. हे अलिफॅटिक स्ट्रेच आहे. ठीक आहे. देन NH अमाइड सेकंडरी अमाइन आहे. तर ते तुम्हाला 3403 याच्या आसपास बघायला मिळते. देन बेन्झिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अरोमॅटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्डची स्ट्रेच आहे. या इट इज प्रेझेंट हिअर 1606 याचे बेंडिंग व्हायब्रेशन्स आहेत. CH3 चे व्हायब्रेशन्स आहेत स्ट्रेचिंग बेंडिंग. अरोमॅटिक रिजन जो आहे त्याचे पण स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स सॉरी बेंडिंग व्हायब्रेशन्स जे आहेत ते तुम्हाला इथं बघायला मिळतील 751 किंवा 695. अँड दिस इज द युनिक फिंगरप्रिंट रिजन. हा फिंगरप्रिंट रिजन आहे सगळा या पर्टिक्युलर कंपाऊंडचा. ठीक आहे. सो लाईकवाईज वी कॅन स्टडी द डिफरंट टाइप ऑफ दी स्पेक्ट्रम्स. तर हे जे वेगवेगळे स्पेक्ट्रम्स आहेत तर हे वेगवेगळे स्पेक्ट्रम आपण इथून काय करू शकतो की स्टडी करू शकतो. ठीक आहे. दिस इज अनदर कंपाऊंड दॅट इज काय हा जो कंपाऊंड आहे तर बेसिकली प्रोपेन नायट्राइल आहे. तर प्रोपेन नायट्राइल जो आहे तर तो प्रोपेन नायट्राइल तर आपण बघितला. इट इज प्रोपेन नायट्राइल. याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय दिस नायट्राइल फ्रिक्वेन्सी शुड बी प्रेझेंट. वी नो दॅट नायट्राइल इज प्रेझेंट नियरबाय टू 2250 नायट्रल आहे. ठीक आहे. बाकीचं काय मग अलिफॅटिक स्ट्रेच आहे. इकडे त्याच्या बेंडिंग आणि बेंडिंग व्हायब्रेशन्स आहेत किंवा स्ट्रेचिंग सिंगल बॉन्डच्या स्ट्रेचिंग व्हायब्रेशन्स आहेत त्या इथे तुम्हाला बघायला मिळतात. ठीक आहे. सो देर आर सच अ नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आय कॅन शो टू यू. असे वेगवेगळे मॉलिक्युल्स आणि त्याचे स्पेक्ट्रम्स जे आहेत ते आपण बघायला इथं बघू शकतो. ठीक आहे. तर सिमिलरली इथं पण आहे बघा 1 हेक्साईन हा मॉलिक्युल आपण मग अगोदर डिस्कस केला होता. ओके. सो आय थिंक दॅट इन द लास्ट लेक्चर वी शुड गो टू द नेक्स्ट कन्सेप्ट. पुढचा जो पॉईंट आहे तो पुढच्या लेक्चरला आपण डिस्कस करूया. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय डिस्कस करायचं इन्स्ट्रुमेंटेशन बघायचं आहे. त्यानंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू दिस फंडामेंटल ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज आणि हुक्स लॉ. हुक्स लॉ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट का तर विथ द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ वी कॅन थेरॉटिकली कॅल्क्युलेट द स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ एनी वन ऑफ दी ग्रुप. कुठल्याही ग्रुपची थेरॉटिकली आपण स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे. तर त्यासाठी आपण हुक्स लॉ बघायचा आहे. ओके.
So in the next lecture, we'll discuss the remaining points of this topic. ठीक है? Thank you. If you have any doubt